সকাল সকাল আমরা দার্জিলিং থেকে বেরিয়ে পড়লাম শিটং যাব বলে। তবে আমরা একটা মস্ত বড় ভুল করেছিলাম। ভুলটার কথা পরে বলছি, আগে বলে রাখি যারা আপনারা এই ভিডিওটা দেখছেন, এই ভিডিওটা হলো সেকেন্ড পার্ট আমাদের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের। এটা হলো সেকেন্ড পার্ট। তো নর্থ বেঙ্গল ট্রিপের ফার্স্ট পার্টটা আপনারা দেখে নেবেন, সেখানে দার্জিলিং এবং দার্জিলিংয়ের পার্শ্ববর্তী প্রায় 7-8টা জায়গা আমি কভার করেছি। শিটং হলো সেকেন্ড পার্ট, যেটা এই ভিডিওতে আছে। তো ভুলটার কথা যেটা বলছিলাম, দার্জিলিং থেকে শিটং যাওয়ার দুটো রাস্তা আছে, একটা হলো বাগোড়া হয়ে আর একটা হলো বিরিক হয়ে। আমাদের ভুলটা হয়েছে, আমরা বাগোড়া হয়ে রাস্তাটা দিয়ে গেছি। এই রাস্তাটা ভয়ঙ্কর রকমের রিস্কি। এই রাস্তাটা এতটাই রিস্কি যে লোকাল লোকেরা পর্যন্ত এই রাস্তাটাকে অ্যাভয়েড করে। এবং পরে যখন আমাদের কাছ থেকে শুনলো যে আমরা বাগোড়ার রাস্তা দিয়ে এসেছি, তখন ওরা নিজেরাই বললো যে এটা আপনারা বিশাল বড় রিস্ক নিয়েছেন, ওই রাস্তা দিয়ে আমরা নিজেরাও যাই না। তো এই বাগোড়ার রাস্তাটাতেও অনেক জায়গায় ল্যান্ডস্লাইডও আছে। আর সব থেকে বড় কথা, এখানে বাইকের চাকা স্কিড করতে শুরু করেছিল, কারণ জায়গাটা এতটাই ভাঙা ভাঙা এবং এতটাই আপহিল আর ডাউনহিল, এতটাই স্টিপ স্লোপস ছিল যে জায়গাটা প্রচণ্ডই রিস্কি। ওখানে কন্টিনিউয়াস ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ে যেতে হবে। ইঞ্জিন ব্রেকিং আর রিয়ার ব্রেক এইভাবেই চালিয়ে চালিয়ে যেতে হবে। অবশেষে অনেক কষ্ট করে গুরুং হোমস্টে পৌঁছানো গেল। রাস্তা তো খুবই খারাপ ছিল। তো যাই হোক, গুরুং হোমস্টে পৌঁছে কয়েকটা ফটো তুললাম। আর আশেপাশের এরিয়াটা সম্বন্ধে, মানে গুরুং হোমস্টে পৌঁছানোর আশেপাশের রাস্তাগুলো সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন দিয়ে রাখছি। अभी देखिए ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता ये नीचे से आता है। ये रास्ता भी वैसा है। अभी दूर से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे रोकने का मतलब है आप गिर जाओगे। तो एनीवे वहाँ पे जाके एक टर्न लेके यहाँ से पूरा का पूरा सीमेंट डाल के एकदम ये बना हुआ है, कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता, ये देखिए ये वाला रास्ता। तो ये वाले रास्ते से होके आना है आपको। गाड़ी वहाँ तक आ जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा कल्वर्ट टाइप का आपको दिख रहा है। गाड़ी कोई भी फोर व्हीलर वहाँ तक आ जाता है। तो एनीवे मेरा तो बाइक है, मैं यहाँ से लेके ऐसा सीधा यहाँ से होके मैं इधर आ गया। ये इतना पॉपुलर हो चुका है गुरुंग होम स्टे, तो इसका भी एक्सपेंशन चल रहा है। तो ये होम स्टे का सामने का इसका अपना टी एस्टेट है, इसका अपना जो चाय का बगीचा है वो ये है, ये होम स्टे के सामने है। तो ये है फ्रंट शॉट भी। यहाँ से ना आप देख सकते हो, सिर्फ ये होम स्टे में आप बैठे भी रहोगे ना, बहुत बढ़िया आपको फील आएगा। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, एक छोटा सा व्यू पॉइंट भी है। और यहाँ का व्यू तो भाई साहब क्या बताऊँ, मैं अभी जाऊँगा इधर जाके दिखाता हूँ इधर का व्यू। तो यहाँ से आप ना उतर के यहाँ से कंचनजंगा भी दिखता है। कंचनजंगा दिखता है। वो वाला। अच्छा वो, हाँ अरे सही है यार। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से अभी देखिए ये ऐसे ऐसे ना यहाँ पे सब वॉकवे बना हुआ है। नहीं यहाँ पे वॉकवे नहीं है, यहाँ पे आप शाम को आके आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ना ऐसे वॉकवे बना हुआ है, आप बगीचे के अंदर आप शाम को टहलने निकलो या फिर सुबह को टहलने निकलो, तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी मैं उधर जाके दिखाता हूँ उधर का जो व्यू है। ये सब इसके टी एस्टेट में ही है। कभी भी टहलते हुए शाम को जाना है। मेरे को तो यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है सच में, लेकिन जाना है। ये पांच पोखड़ी, ओहलधरा व्यू पॉइंट, ये सब मुझे जाना है। तो देखता हूँ आज शाम को मैं जाऊँगा। जैसे मैं बोल रहा था ना, छोटा छोटा कच्ची सड़क है टी एस्टेट के बीच में से। आई थिंक ये सड़क से पकड़ के आप वो वहाँ पे कुछ गौतम बुद्ध का कुछ मूर्ति बना हुआ है, वहाँ तक आप जा सकते हो। यार शाम को क्या ही सीन बनेगा इधर, क्या सॉलिड है। इधर मैं थोड़ी देर पहले इधर मैं आके गया, मेरी वाइफ मेरा मोबाइल लेके बैठी थी तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाया था। अभी तो लंच के लिए बुला रहा है। यार देखो यहाँ पे एक बेंच है, यहाँ पे बैठ के सनसेट एंजॉय करो इधर से। यहाँ पे और एक बेंच है। यार यहाँ से तो कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है, बस इधर ही बैठे रहो। वो रहा कंचनजंगा। ठीक है, लंच का टाइम हो चुका है। ये इन लोगों का किचन है, ये अपना होम स्टे है,
ये होम स्टे का भी एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे बारबेक्यू भी होता है, सोचो यहाँ पे पत्थर के पास बारबेक्यू। और ये है डाइनिंग रूम, खाना वाना खा लेते हैं। ये আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, অনেক দূর অবধি গেছিলো। আমরা বিকেলটা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ওই যে আগের ক্লিপে যেটা দেখালাম, মোটরসাইকেল নিয়ে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার যে বাঁধানো রাস্তাটা, এটাই হচ্ছে সেটা। তো এটা জাস্ট ঘুরে দেখতে গেছিলাম, মানে এমনি বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তো এই অনেক দূর অবধি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল, তারপরে দেখলাম মাঝে মাঝে বসে পড়ছে, তো বোধহয় হাঁপিয়ে গেছিলো। তো এই হোমস্টেতেই থাকে, তো তাই আমি তুলে নিয়ে আসছি, হাঁপাচ্ছিল জায়গায় বসে বসে। ওই সামনের বাড়িতে যাকে দেখছেন হোয়াইট জ্যাকেট, ইনি হচ্ছেন মিস্টার গুরুং, আমাদের গুরুং হোমস্টের মালিক। এনার কাছে আছে ট্রায়াম্ফ X400। আর এই ব্ল্যাক জ্যাকেট এবং হোয়াইট জ্যাকেটে যাকে দেখছেন, ইনি হচ্ছেন ওনার বন্ধু আর বন্ধুর বোন। এনাদের কাছে আছে হচ্ছে কন্টিনেন্টাল জিটি। তো ব্যাস, বাইকিং ব্রাদারহুড যাকে বলে। আমার সঙ্গে ওনাদের খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপরে ওনারাই বললেন যে চলুন তাহলে বিকেলের দিকটা আপনাকে আমরাই ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি। এইখানে সবার প্রথম যাব অহলধারা ভিউ পয়েন্ট, তারপরে যাব অরেঞ্জ গার্ডেন, তারপরে যাব হচ্ছে নামথিং পোখরি। তো ওনাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম আর ওইখানকার পাহাড়ি রাস্তা ধরে অহলধারার দিকে চললাম। আরে দাঁড়াও, এটাই পার্কিং। ये ओहलधारा व्यू पॉइंट का पेड पार्किंग है। यहाँ पे जो होम स्टेज है उनके लिए ये फ्री है। ये भी कुछ होम स्टेज है यहाँ पे। तो यह है नामथिंग पोखरी। नामथिंग पोखरी का अभी तो पोखरी पूरा गायब हो चुका है। पोखरी मतलब पुकुड़, पौंड, तालाब। तो पोखरी का अभी पानी गायब हो चुका है। तो एनीवे क्या कर सकते हैं, चलो जाते हैं। तो ये मेरे सिटोंग का राइडिंग ग्रुप है। ये सब मेरे नए फ्रेंड्स हैं, सिटोंग के राइडिंग फ्रेंड्स। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हिल राइडिंग के बारे में। এটা হলো আমাদের গুরুং হোমস্টেতে সেকেন্ড নাইট। টোটাল আমাদের ওখানে স্টে ছিল 3 নাইটস 4 ডেজ। তো রাতের সময়টাও না ভেতরে যেতে ইচ্ছে করে না, এত সুন্দর এখানে আলো আর অন্ধকারটা, মানে বসে বসে জাস্ট এনজয় করতে ইচ্ছে করে। তো আমি আমার সঙ্গে কিছু টর্চ আর লেজার নিয়ে গেছিলাম আর কি। টর্চ প্রধানত আমি বাইকের কাজে লাগতে পারে, রাস্তায় কোথাও লাগতে পারে, সেই জন্য আমি টর্চ রাখি সঙ্গে, কিছু পাওয়ারফুল টর্চ। আর লেজারটা নিয়ে গেছিলাম পিওরলি খেলা করার জন্য। তো ওখানে রাতে যখন বাইরের ওই বেঞ্চটায় বসেছিলাম যখন অন্ধকারের মধ্যে, তখন বসে বসে ওগুলো নিয়েই একটু খেলা করছিলাম। পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আরও কিছু নতুন নতুন বন্ধু পাতালাম যারা ওই হোমস্টের আশেপাশেই থাকে। তো এনিওয়ে তাদের সঙ্গে কিছুটা সময় স্পেন্ড করে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার ক্যাম্পিংয়ের অ্যাডভেঞ্চার করতে।
মানে আমি সঙ্গে করে একটা টেন্ট নিয়ে গেছিলাম, আর কিছুই না, এটা আমার একটা ট্রায়াল রান, কারণ ফিউচারে আমি ক্যাম্পিং শুরু করব। তো তার জন্য সমস্ত জিনিসপত্র আমি কিনছিলাম, তো টেন্টটাই আমি শুধু সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলাম। ওখানে গিয়ে জাস্ট সিটংয়েরই ওখানে আমাদের হোমস্টের কাছাকাছি একটা পাশেরই একটা মানে জঙ্গল বলা চলে, ওখানে গিয়ে একটু মানে ট্রায়াল দিয়ে নিলাম আর কি। টেন্ট লাগানোর তো অভিজ্ঞতা নেই, তো আমি গিয়ে ওখানে প্রথমে একটু টেন্ট লাগিয়ে কেমন হয় একটু এক্সপিরিয়েন্স করে নিলাম। सिटोंग में टेम्परेचर थोड़ा कम है, दार्जिलिंग के जैसा नहीं है। तो यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे भी कैंप लगा लिया है। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, अपना होम स्टे पास में ही है। तो थोड़ा दूर हम लोग आए हैं ओहलधरा की तरफ। तो यहाँ से दिखता है, मतलब ये सिटोंग भी वैसे ही है, कंचनजंगा दिखता है कहीं से भी, आप लोग भी देख सकते हो पीछे। तो अभी ये जगह भी मतलब जनरली आसपास पूरा टी एस्टेट ही है जो सिटोंग है, लेकिन ओहलधरा के पास आप जाओगे तो थोड़ा सा एलिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा हाइट मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो होम स्टे है सिटोंग में वो भी थोड़ा हाई एरिया पे ही है, लेकिन वो पूरा का पूरा टी एस्टेट के बीच में है। तो एनीवे, अरे तुम थोड़ा फेस तो निकालो, हाँ लोगों को दिखाई नहीं देगा अंदर कौन है, भूत लगता है। তো আজ আমরা এই টি এস্টেটের ভেতর দিয়ে, চা বাগানের ভেতর দিয়ে ওই বুদ্ধ মূর্তিটাতে যাব। তো এইদিকে তো আমাদের হোমস্টে যেটা বলেছিলাম, আজকে ওইটাই যাব। তো এইখানে এখন তো মানে সকাল, জাস্ট সকাল হয়েছে, 9টা বাজে। এটা হয়ে গেলে, এটা দেখা হয়ে গেলে আমরা যাব ওই দিকের হোমস্টে গুলোর লোকেশন গুলো একটু দেখে আসতে। তো দেখি, তারপর যাই। আপাতত এই বুদ্ধ মূর্তিটা দেখে আসি। হ্যাঁ, এইখান দিয়ে নামাটা একটু ট্রিকি। এখন যাব চা বাগানের মধ্যে দিয়ে, আর ফেরার সময় আসবো হচ্ছে ওই রাস্তা দিয়ে এসে, এখানে হোমস্টের সামনে একটা শর্টকাট সিঁড়ি আছে, সেটা চা বাগানের মধ্যে দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটা অনেকটা ইজি। এখানে বাঁ দিকটায় কখনো চা বাগান আসছে, কখনো ইয়ে আসছে, জঙ্গল টাইপের আসছে। আর এই জঙ্গলটা নাকি মেন কোন ফরেস্টের সঙ্গে কানেক্টেড, নামটা আমার মনে পড়ছে না। এখানে অনেক জায়গাতেই মানে যাওয়া বারণ, রাতের বেলা এই রাস্তাগুলো দিয়ে চলা বারণ। এইটা নয়, এই রাস্তাটা নয়, এরকম জঙ্গলের ভেতরে রাস্তা আছে। সকালবেলা আমরা গিয়ে ক্যাম্প করে এসেছিলাম, মানে টেন্ট নিয়ে গেছিলাম। তো ওই রকম রাস্তা দিয়ে নাকি, এরকম বেশ কিছু রাস্তা আছে যেগুলো দিয়ে এখন নাকি চলা বারণ রাতের বেলা। তো প্যান্থার সাইটিং আছে এখানে, প্রচুর নাকি প্যান্থার সাইটিং হয়। তো এখন তো হ্যাঁ, মানুষকে কোনো ক্ষতি করেনি, কুকুর টুকুরকে নাকি, বিড়াল নাকি নিয়ে গেছে। হ্যাঁ কুকুর বিড়াল নিয়ে গেছে। হ্যাঁ। তো এই প্রায় এসে গেছি মূর্তিটার কাছে। কনস্ট্রাকশন বাকি আছে, কাজ বাকি আছে, সবে হচ্ছে। এই যে বুদ্ধ মূর্তিটা পিছনে দেখা যাচ্ছে। না, এখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে নিশ্চয়ই। চলো পেছনটা যাই, দেখি পেছনে কি আছে। শান্তি স্তূপা, না শান্তি স্তূপ ওটা তো, ও আরে এটা এখনো আন্ডার কনস্ট্রাকশন। আমার মনে হয় কি, এখানকার সব হোমস্টে গুলো না একসঙ্গে চাঁদা করে এটা বানাচ্ছে। এই আপনারা যদি পরের বছর গুরুং হোমস্টেতে আসেন, আপাতত 3টে রুম আছে, এর পরে তো বোধহয় আরো মানে রুম আরো বেড়ে যাবে, কারণ পাশে 2খানা ওদের আরো কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, একদম গায়ে লাগা, একদম গুরুং হোমস্টেরই গায়ে লাগা আরো 4টে কি 5টা ঘর কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আরো ওদের। হ্যাঁ, দাম হ্যাঁ দাম হয়তো বাড়বে, হ্যাঁ সে তো ওকে তো খরচা তুলতে হবে। তো যাই হোক, আর গুরুং হোমস্টেটার সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে, সবচেয়ে উঁচুতে হচ্ছে গুরুং হোমস্টে। এখানে যত হোমস্টে রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে গুরুং হোমস্টে। তো ওখান থেকে যে ভিউটা পাওয়া যায়, সেটা এখানকার অন্য কোনো হোমস্টে থেকে কিন্তু পাওয়া যায় না। আর গুরুং হোমস্টের পেছন থেকে না সব দিকে অ্যাক্সেস আছে, সামনে চা বাগান, পেছনে জঙ্গল, পাশে জঙ্গল, সব দিকে অ্যাক্সেস পাওয়া যায়। হ্যাঁ, 1500 টাকা পার ডে পার হেড।
अभी তো এইটা আরেকটা হোমস্টেতে এসে পড়েছি। আমরা তারপর আশেপাশের এলাকাটা একটু ঘুরে দেখলাম, মানে আশেপাশে যতগুলো হোমস্টে আছে সেইগুলোর লোকেশনগুলো বা সেখান থেকে ভিউ কেমন পাওয়া যায় সেইগুলো ঘুরে দেখলাম। কিন্তু কোনোটারই লোকেশন বা ভিউ গুরুং হোমস্টের মতো নয়। হ্যাঁ, এখানে কিছু কিছু হোমস্টের একেবারে দরজার সামনে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায়, যেটা কিনা গুরুং হোমস্টের থেকে ওই যে যেটা দেখালাম একটু দূরে গাড়িটা রাখতে হবে, অ্যারাউন্ড 50 মিটার্স দূরে গাড়িটা রাখতে হবে, দিয়ে হেঁটে আসতে হয় সিমেন্ট বাঁধানো একটা রাস্তা দিয়ে। কিন্তু গুরুং হোমস্টের লোকেশনের সঙ্গে তুলনা হয় না কিছু। লাস্ট দিন মিস্টার গুরুংকে থ্যাংক ইউ বলে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। তো আবার সেই রায়গঞ্জ হয়েই ফিরবো। রাস্তায় আবার যখন তিস্তার ধার দিয়ে যখন বিরিক হয়ে যেই তিস্তার ধারে নামলাম, বিরিক পার করলেই তিস্তার ধার শুরু হয়ে যায়। যখন ওখানে নামলাম আবার দেখলাম ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, রাস্তা বেশ খারাপ, মাঝখানে বেশ কয়েকটা জায়গায় মানে লাইট পোস্ট, রাস্তার লাইট পোস্ট সব কিছু ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে। তো সেইখানে কাজ চলছে নানা জায়গায়। আমি সামনেই তাকিয়ে আছি। এইখানে আবার একটা ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, এই যে ল্যান্ডস্লাইডের সব কাজ চলছে, এই জায়গাগুলো সব ভেঙে ধসে গেছে তলায়। আরো সাংঘাতিক। তো আমি দেখলাম যে এইখানে যে ল্যান্ডস্লাইডগুলো হয়েছে এই পেছন দিকে একটা দেখা যাচ্ছে, এইখানটাতে ভেঙে সব পড়ে গেছে তলায়। সামনের দিকেরটা তো দেখালাম অলরেডি। আর এইখানে নদী প্রচণ্ডই মানে খরস্রোতা এখানে দেখা যাচ্ছে, এখানে নদীটা প্রচণ্ডভাবেই জল যাচ্ছে। হাইওয়েতে উঠে মনে হলো যে আবার কতদিন পর চওড়া রাস্তা দেখতে পেলাম। সত্যি আমার এই পাহাড়ের না সরু সরু রাস্তায় অত স্লো চালিয়ে আমার আর ভালো লাগছিল না।